पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार कई मुद्दों ते आमने सामने नज़र आउंदे ने ते एक रूरल डिवेलपमेंट फंड नूं लैके भी आमने सामने ते नाल चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा प्रशासनिक रूल हैगा केंद्र दा हुण चलूगा उस नूं लैके भी आमने सामने भाजपा दे आगू सुभाष शर्मा नाल गलबात कर लैंदे कि आखिरकार ये ताणी भाजपा उलझाउंदी है ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ एक बार फिर तो जो 750 करोड़ रुपए आने वाला कणक सीजन है वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि केंद्र उसनूं जारी नहीं कर रहा। केंद्र कह रहा है कि तुसीं एक पहला कानून बनाओ, इंश्योर करो, चैक रखो कि जो रूरल डिवेलपमेंट फंड है वो उत्थे ही वरत्या जाऊगा। देखो जनता का पैसा है, केंद्र सरकार का जो पैसा है चाहे राज्य सरकार का जो पैसा है, जो फंड है, जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई के टैक्स का पैसा है। और वो जो जनता का पैसा है वो जिस काम ਲਈ जिस मद ਲਈ खर्च करना चाहिए उस मद ਲਈ खर्च होवे इनू यकीनी बनाना भी सरकारां दा फर्ज बनता है, धर्म बनता है। केंद्र सरकार जो रूरल डेवलपमेंट फंड दे रही है, रूरल डेवलपमेंट फंड सच्ची मुच्ची पेंडू खेतरां दे विकास ਲਈ खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, या वो फंड किसी होर मद च खर्च किया जा रहा है। जो खर्च हो रहा है तो उसका ऑडिट होकर उसकी रिपोर्ट सबमिट हो रही है कि नहीं हो रही, वो नॉर्म्स बनते हैं। देखो देश के कानून नाल चलना ना, नियमां नाल चलना ना, ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਡਿਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। नहीं मैनूं लगता है कि ये कहना गलत होएगा कि सरकारां बदलण नाल नज़रिया बदल जाता है। देखो देश च एक सरकार राजनीतिक दलों की है, देश च एक पैरल व्यवस्था ब्यूरोक्रेसी की भी है, देश च एक पैरल व्यवस्था न्यायपालिका की भी है। इस करके नियम तो सब ते लागू होंदे हैं, चाहे वो सरकार च राज कांग्रेस का होवे, अकालियां दा होवे, चाहे भाजपा की सूबा सरकार भी कोई क्यों ना होवे। केंद्र सरकार के जो फंड आए हैं वो जिन्ना नॉर्म्स से खर्च होने ही चाहिए। मैं कहना कि ये तो कोई जवाब ना होया। गल तो है केंद्र सरकार कह रही है तुसीं नॉर्म्स के हिसाब नाल खर्च करो तो खर्च करो, नहीं तो देश तो चल ही नहीं सकता। कल नूं सूबा सरकार पंचायतों नूं फंड दिंदी है और पंचायतों नूं कहे कि भाई तुसीं इस फंड का हिसाब नहीं देना, कदी इदां हुंदा है? पंचायतों को भी हिसाब लिया जाता है, कारपोरेशनों नूं फंड जाता है, कारपोरेशनों को भी हिसाब लिया जाता है कि भाई ये फंड कित्थे खर्च हो रहा है, महकमिਆਂ नूं फंड जाता है, महकमिਆਂ को भी दिता है, तो केंद्र सरकार ने भी तो हिसाब लेना है। इस करके जरूरत इस गल की है कि असीं अपने सिस्टम नूं ट्रांसपेरेंट बनाइए, जरूरत इस गल की है कि असीं उन्हां सारे नॉर्म्स नूं पूरा ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ 60-40 ਦਾ, 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਫੈਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, एक ਜਿਹੜੇ पंजाब और हरियाणे तो डेपूटेशन ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਣਗੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਯੂਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਯੂਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 1991 ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਯੂਟੀ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ। ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਘਟਣਾ, ਜਦੋਂ 25 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇ? ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੇਲ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਸਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ EMPLOYE ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ EMPLOYE। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 40 ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।